हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय भवन मंगल में हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन प्रवर्तक शिष्य चैतन्य महाप्रभु की दामोदर शिष्य नित्यानंद प्रभु की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौरगोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशीर्षात् अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्तिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तने कवितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सर्वप्रथम और परमार्थ गुरुदेव श्री स्व राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराजଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତଥା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବିଶେଷ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତଥା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି प्रभु श्री श्री गौरनिताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जीवଙ୍କର ମହତ୍ କୃପାକୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଛେ ଏବଂ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଥିଲେ କାରଣ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲେ 3 ଦିନ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅବତରଣ ହୋଇଥିବା ତିଥି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ତିଥି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସାରବସ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ 8ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ରଖିଲେ। 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରୁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାରବସ୍ତୁ ରହିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଆଚରଣ ଏସବୁକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରି ବର୍ଷହିଶ୍ରନା ଅମାନେନ ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସଦାହରି। 4ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଜନ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଜଗତକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର କେତେ ଜାଗାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଜାଗାରେ ନିଜର ଭାଗବତର ପର୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାର ପର୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କନଭରସେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଫୋଲିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ
ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପର୍ପଟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ସେ ପର୍ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଚାରଟା କିଭଳି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଚାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ଜଗତରେ। ଜଣେ ପିତା ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିତା ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ସେଇଭଳି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିତା ଯେତିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ସୁଖର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ମାପକାଠି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଜଣେ ପିତା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯେମିତି ଏଭଳି ଉନ୍ନତ ବିଚାର କରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ସେମାନେ ଜଗତର ବାବା, ଜଗତବାସୀ ସାଧୁ କ'ଣ ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଗତବାସୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ବିଚାର ଥିବ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସିଏ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ସ୍ତରର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେମାନେ ତ ଯାଜନ କରି, ସେମାନେ ସାଧନ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେମାନେ ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆସିକି କେବଳ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନ ଭଳି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଧାମ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ସାଧନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଜନକ ଆଦି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ? ସମସ୍ତେ କେହି କର୍ମ କରିବେନି, ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଭଳି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିକି ସେଭଳି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧୁମାନେ ଆସିକି ସେଭଳି ସାଧନ ଭଜନ କିଭଳି କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆମେ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ବିଚାର ନଥାନ୍ତା, ସେ କହିନଥାନ୍ତେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିଯାଅ, ଏଇଟା କହିନଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ସେଟା କ'ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି? ନା, ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ହଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଆସିବେ କି କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆସିବେ, କେବଳ ଧନୀମାନେ ଆସିବେ, ସେଭଳି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିବେ, ସେମିତି ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବମାନେ এই ସଂସାରରୁ ନିଜର ବଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟଧାମକୁ ଯାଇକି ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ସାକାର ରୂପ ନେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା, ନଚେତ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର 3ୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। এইଭଳି ହିଁ ଆମେ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। এইଭଳି ହିଁ ଭଜନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ସଂସାର ରହିବେ ଭକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ଭଜନର ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ଆମେ ଭଜନ, ଏଟା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ଏଟା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା। ନିଜେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଜନର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇକି ଷୋଳମାଳା ଜପ କରୁଛେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଗୁରୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଷୋଳମାଳା ନ କଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଏୟା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ସାରିଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ୱାଦନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ? ଆସ୍ୱାଦନ ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ଯାହା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଜିହ୍ୱାରେ ଆସେ,
जिह्वा शत सहस्र जिह्वा हेबा इच्छा करे, कर्ण से सहस्र सहस्र कर्ण होगा इच्छा करे। केवल कृष्ण नाम जो मो जिह्वार नृत्य करती। रूप गोस्वामी ये जो कथा कहते कौन कहवा तात्पर्य कौन, अर्थात यहाँ हूँ आस्वादन, भगवान का नाम को आस्वादन, भक्त आस्वादन। आम से आस्वादन स्थिति को आम जाइने। प्रश्न आस आस्वादन स्थिति को कहीं जाइने, आम तो भक्ति मार्ग रहीचे, साधन करुचे, साधुगुरु को पदाश्रित होइछे, सबकिछि करुचे, किंतु आस्वादन होनी कहीं से भक्ति तो रहीचे, आस्वादन होनी कहीं शिथिल हो जाउछि कहीं आस्वादन। तार जो बहुत कारण रही। आम साधारणतः केवल गोटे जिन कहीदे था अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, ये सत्य मना नहीं, या द्वारा आस्वादन हुए कि या पछरे मूल कारण कौन, ये वैष्णव अपराध हो, नाम अपराध हो, सेवा अपराध हो, धाम अपराध हो, ये सबू पछरे यदि मूल कारण किसी थाए ताले मूल कारण हूँ यही श्लोक, यही श्लोक ही मूल कारण। आम ए स्थिति रही पारने बोली आस्वादन होनी, ए स्थिति रही पारने बोली अपराध होची, ए स्थिति रही पारने बोली भगवान पाखे मन लगुनि। मूल कारण है आ किसी ना, एठू ही अपराध स्टार्ट। जदि ए स्थिति आम न रहा अपराध हम ही हम, हम स्वाभाविक, समस्त बहु सचेतन होगा आवश्यक। तेणु महापुरुष एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक कथा कहते आम से कथा आलोचना करी कथा विश्राम देते 3 दिन पूर्व। महाप्रभुर आदेश कौन थिला? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ऊर्ध्वबाहु करी कह सुन सर्वलोक, नाम सूत्रे गांधी पर कंठे ए श्लोक, प्रभुर आज्ञा कर ए श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते प्रभुर आज्ञा है, महाप्रभुर आज्ञा, एटा महाप्रभुर आज्ञा ना, तेरे महाप्रभुर ये आदेश को पालन कले आम जा नाम आस्वादन करवा, नाम को आस्वादन करवा, भक्ति को आस्वादन करवा। मन आमर लगुनि, ये सत्य, भगवान पाखे मन लगुनि, कहीं लगुनि, निजक आम के तर्जमा करने चाहूने, अन्य कौन सूत्र आम जदि ए विषय भी जदि शुणा आमर ये दोष अच्छी, किंतु ए दोष को जब आम कौन सूत्र आम शुणा ताहले कौन विचार आसुची ना, मते आक्षेप कर कह जाउची विचार आसुची ना। आम सतर्क हवा उचित, सचेतन हवा उचित। ऊर्ध्वबाहु करी कह सन सर्वजन, सबु लोक समस्ते शुण। ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वबाहु करी मु कहूची कौन ना, नाम सूत्रे गांधी पर कंठे ए श्लोक, नाम रूपक सूत्र रे ए श्लोक को ग्रंथि करिकी बांधिकी रखाओ, गलारे पकाओ यही श्लोक को। अच्छा 8टा श्लोक अच्छी, यही श्लोक को कहीं कहले? शिक्षाष्टकम तो 8टा श्लोक अच्छी, यही श्लोक को कहते जेहेतु यहाँ हूँ साधक मान आवश्यक, ये हूँ साधक मान रत्न। से देखिए यही श्लोक को नाम रूपक सूत्र, नाम रूपक सूता सूत्र माली केतटा, से सूत्र केतटा माली रही, केतटा माली, माली हूँ 4टा, ये 4टा माली, ये 4टा माली पकड़ पड़ो। तृणादपि सुनिच भाव, तृणादपि सुनिचन, तररिव सहिष्णुना, अमानीन मानदेन। तमाने नाम रूपक सूत्र आम समस्त धारण कर माली ना, खाली सूता को आम गड़े चलचे, कहना तात्पर्य से मैंने गड़ेवा कथा तो कहते कंठीर कथा कहुई, कंठी माली। तेना आम केवल कंठी माली पकईचे कि यही माली ना, त्या भीतर मूल्यवान रत्न आम बांधिने। तेणु प्रभुर आज्ञा, भगवान आदेश दौरान प्रभुर आज्ञा कर ये श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। प्रभुर आज्ञा, महाप्रभुर आदेश। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते मुझा कहूनी, एटा महाप्रभु कहते, महाप्रभुर आदेश। महाप्रभुर कौन आदेश ना, नाम करने को जमी आदेश देते महाप्रभु, समस्त कहते समस्त नाम कर, स्थान काल पात्र किसी ना, जेको समय जेको अवस्था समस्त नाम कर कहते, समस्ते नाम कर, कि नाम करने पर सचेतन हुआ, सचेतन है कि नाम कर, महाप्रभु कहते।
ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଆଚରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆଚରଣ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ମନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ନ ପାଇବା ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆମର ଭକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉନି। ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ପାଇବା ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଜି ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦିଓ ସମାପ୍ତ ତ କରିବାର ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିଚାର କରିଛେ ସମାପ୍ତ ଆମେ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ କଥାର ସମାପ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ସମାପ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ। କଥାର ବିଶ୍ରାମ, କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ। କଥା, କାରଣ କଥା କେବେ ସରେ ନା। କଥା ସରେ କି? ଅନନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଫଣରେ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର କ'ଣ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସାରିଦେବା, ଏଇଟା ଅପରାଧ ମାନୁଛି। କାରଣ ଆମେ କଥା ତ ସାରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆ ଉପରେ। ତେବେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାଠ କରିକି ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ଏ ଶ୍ଲୋକ ରତ୍ନ? ଏ ଭଜନ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେ ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଯଦି ମାନସ ତୋହାର, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তোহার, পরম যতনে তাহে লভ অধিকার, পরম তাহে লাভাধিকার, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তোহার, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি ମାନସ ତୋହାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସବୁ ସାର ବସ୍ତୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ପଦ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ପଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପଦ୍ୟ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଇଏ କ'ଣ ଆମ ଭଳି ଲୋକ କ'ଣ କି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆମ ଭଳି ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯଦି ମାନସ ତୋହାର, ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ? ପରମ ଯତନେ ତାହେଁ ଲଭ ଅଧିକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭଜନ ହବନି। ଆମେ ନାମ କରୁଛେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ନାମ କରୁଛେ, ଅପରାଧବଶତ ନାମ କରୁଛେ, ପ୍ରବଳ ଅପରାଧ ରହିଛି, ଅପରାଧ ସହିତ ନାମ କରୁଛେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ହବନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ମାନସ ତୋହାର, ଯଦି ମନରେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗେ କ'ଣ କର? ଯତ୍ନ କର। ଯତ୍ନ କର। କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବ? ଆଉ ଅଧିକାର ଆଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପରମ ଯତନେ ତାହେ ଲଭ ଅଧିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନରେ ଅଧିକାର ଆଗେ ଆଣ। ଭଜନରେ ଅଧିକାର ନ ଆସିଲେ ଭଜନ ହବନି। ଆମର ଭଜନ ଅଧିକାର କ'ଣ ଆସିଲାଣି ନା? କେମିତି ଆସିବ କହୁନା? ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଭଜନ କ'ଣ, ଜାଣିନେ ଭଜନର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିନେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ କି କାହା କଥା ମୁଁ କହିବି ସେ ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି।
ଭଜନ ଅଧିକାର କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆରେ ଭଜନ ଅଧିକାର, ତାମାନେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ମନକୁ ଆସେ ନା, ଦିଆ ହେଇଛି କେମିତି? ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଲା ଭଳି, ଆମ ଭଳି ହତଭାଗା ଜୀବମାନଙ୍କ ହାତରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଳି କ'ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, ବା ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅଧିକାର ତ କ'ଣ ଜାଣିନି। ପରମ ଯତନେ ତାହେଁ ଲଭ ଅଧିକାର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପରମ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେଥିରେ ଅଧିକାର ଲଭ, ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଧିକାର ନହେଲେ, ଭଜନରେ ଅଧିକାର ନହେଲେ ହବନି। ଅଧିକାର, ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଅଧିକାରଟା ଯେଉଁଠି, ସେ ଆଡ଼କୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯେମିତି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନର ବିଚାର ଯାହା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ପାପରେ ଅଧିକାର ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ? ଅଧିକାର ହେଉଛି ଯେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ନା, ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ବିପ୍ରଲିପ୍ସା, କରଣାପାଠ। ଏଇ ଚାରିଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଲୋକ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମଠକୁ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଠି। ଅଧିକାରଟା ସେଇଆ ତାଙ୍କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଅଧିକାର ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଦୋଷ ଦିଆଯାଉନି କାହାକୁ। ମାନେ ଅଧିକାରଟା କେମିତି, ଆଉ ଭଜନ ଅଧିକାର କେମିତି ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁନା। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ବା ଶୁଣିବେ, ଏକାନ୍ତର ଯଦି ବସି ପଢ଼ିବେ ବା ଏକାନ୍ତିକ ଭାବେ ଯଦି ବସି ଶୁଣିବେ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଲାଗିବ କ'ଣ ଆରେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାନେ ଧୂଳି କଣାଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ହୀନ। ନା ଆମ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ବୋଲି ନିଜେ ଭାବୁଛେ? କ'ଣ ଆମ ସ୍ଥିତି? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ସେଇଟା ବି କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, କିଛି ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଏହା, ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭଜନରେ। ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନା। ସେଠି ଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କଞ୍ଜୁସି ହେବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସବୁ କରିବେ, ଦାନ ବା ସହିତ ଡୋନେସନ୍ ପକେଇବେ, ଅଚଳ ପଇସା ପକେଇବେ। ଦୀପ କିଣିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୀପ କିଣିବା ସମୟରେ ବି ଠକିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଧିକାର। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେୟା। ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଳିବ କି? ମିଳିବ? ମିଳିବନି। ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ। ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନାହିଁ ଫଳ ମିଳିବନି। ଦାନ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନାହିଁ ଫଳ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ସେଇ କ'ଣ ସାଧନ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକାର। ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ? ପାବନାନି ମନୀଷିଣାମ୍, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଥାଉ। ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, କର୍ମ ପାବନାନି ମନୀଷିଣାମ୍, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ନା? ତାପରେ ଅଛି ହଁ ନ ତ୍ୟଜେତ୍, ହଁ ସେଇ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଅସତ୍ ଇତ୍ ଉଚ୍ୟତେ, ଅସତ୍ ଇତ୍ ଉଚ୍ୟତେ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ବାହାର କର। ହଁ ଶେଷରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ତାପରେ ଅଛି ଅସତ୍ ଇତ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ମନୀଷିଣାମ୍, ତାପରଟା ଦେଖିଲ, ଅସତ୍ ଇତ୍ ଉଚ୍ୟତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସେଟା ଅସତ୍, ତାର ଫଳ ମିଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାର କରି କହିବେ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ସେଇଠି ବି ଅଧିକାର ରହିଛି। ଦାନ କରୁଛେ, ଅଧିକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଗତଗୁରୁ ପ୍ରଭୁତ
आसुच्च भक्ति शास्त्री कर से श्लोक कहीपर असति उच्यते कौन से श्लोकटा कौन अच्छी हाँ एक्जाक्टली 17 अध्याय आरंभटा कौन अश्रद्धया हुतं दत्तं तापरे हाँ तप तप्तं हितं च जत् असत इत उच्यते पार्थ हाँ यही लोकरे नुह कि पर लोकरे नुह सेटा किसी फल दियंती नहीं देखुना तार अर्थटा से एटा असत ता फल किसी मिलनी केउठी कहला यज्ञ दान तप एगुड़ाक कहला तामाने यज्ञ दान तपरे मध्य अधिकार कथा कहुई तार अर्थ से नुह कि से अधिकार कह जेटे श्रद्धा जदि नहीं ताले से फलटा मिल नहीं जदि साधारण कथा यज्ञ दान तप कर्म जदि कहला अधिकार कथा भक्ति केमी अधिकार नथिबो भक्तिर अधिकार नहीं बोले आम केमी कहीदबा आम जो नाम करछे अधिकार नहीं बोली केमी कहबा से भक्ति ठाकुर कहले परम जतन एते हाँ लभ अधिकार जत्न सहित अधिकार लाभ कर अधिकार लाभ कले भजन हम नष्ट भजन हेनी आम भजन है कार मोर है मानुच भजन आम है अधिकार पाइने भजन केमी हम अधिकार पाइला पर भजन हम से भक्ति ठाकुर कहले परम जतन एते हाँ लाभ अधिकार अच्छा अधिकार केमी मिल भजन अधिकार कौन दरकार अधिकार आम निजे पाइबा कि पाइबा आप जत्न करने आवश्यक भजन में अधिकार पाइबा जत्नशील होगा उचित कौन जत्न करने उचित जत्न हूँ श्लोक ये चार्टा या प्रति जत्नशील होगा उचित तेबे अधिकार मिल सहित भजन अधिकार मिलनी मिलवा मुस्किल भक्ति कहले कहते भजन भक्ति ठाकुर तृणाधिक हीन दीन अकिंचन छार तृणाधिक हीन दीन अकिंचन छार आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार वृक्ष सम क्षमा गुण करिबे साधन वृक्ष सम क्षमा गुण करिबे साधन प्रतिहिंसा त्याजी अने करिबे पालन अने करिबे पालन श्री कृष्ण कीर्तने जदि मानस तोहार श्री कृष्ण कीर्तने जदि मानस तोहार परम जतने तहे लभाधिकार तहे लभ अधिकार भक्ति ठाकुर देखो यही श्लोकर भजन को एठ रचना कर समस्ते आम जाने भजन किंतु केते सूक्ष्म रहस्य सब भितर रखिछन देखो परम जतने ताहे लभ अधिकार अधिकारटा जत्न करके अधिकारटा लभ कौन से अधिकार ये चार्टा गुण को लभ कौन प्राप्त होगा चिंता कर विचार कर चेष्टा कर प्रयास कर तृणाधिक हीन दिन अकिंचन छार प्रथम कहले तृणाद भीषण चयन
ये है प्रथम अधिकार भजन ने एटा प्रथम अधिकार। तृणाधिक हीन दिन अकिंचन छार आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार केते सुंदर सब अहंकार अहंकार हेले भजन हबनी अमानी ना मान देन सब सहयोग पड़ो। आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार ये भजन तमें विचार करना उचित आम के अच्छे भजन राज्य के आम गोटे अपराधयुक्त भजन करके भावुचे हाँ आम तो करदे षोलमाला पाइजा कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कौन धरा देवे कृष्ण को पाया बहुत मुस्किल बहुत कष्ट केवल गोटे आश्वासना भगवान हमको मिले ठीक अच्छे कि आम सचेतन हवा उचित ना से आम पूर्व देखुलु पूर्वाश्रम थिला बेले मोर मन पड़ुछि आज पूर्वाश्रम थिला बेले बोधे आम इस्कन तरफ ही जाए कि कौन गाड़ी प्रचार रे मदनपुर केवल जानते आउ किए जान नथाई पारती जीप जाए जीप रे प्रोजेक्टर जाए प्रोजेक्टर रे परदा लगे सब देखा जाए पिक्चर का को ये मुझे जानी कि आम बहुत छोट होती बहुत छोट छोट आम गाँव को जाइए जीप रे प्रोजेक्टर रे आम सब छोट छोट आम भावुलु बोधे कौन सिनेमा फिनेमा देखा छोट छुआर सहजा अधिकार से आमर जाकि आगे सब बस देखला सी देखा कृष्ण लीला से मथुरा विजय कौन सब सब देखा भगवान श्रीकृष्ण सब देखा तापर मुझे धीरे जापारि बोधे यहाँ इस्कन नहीं हो प्रभु जान थी करती जाऊला जीप आगे सेमती अच्छा ताले कौन हो जहाँ भी हो तो से कथा कह तात्पर्य से गोटे देखी से गोटे भजन शुणी प्रभु हाँ तो से गोटे से मथुरा विजय ना कौन गोटे देखते माने मुझे छोट थी से समय से भजनटा मन अच्छी से माने भगवान श्रीकृष्ण निजे कहते ए सुदामा ए सुबल मते पारिबु कि नहीं धरी ना एमती कौन गोटे भजनटा अच्छी माने भगवान कहते ए सुदामा ए सुबल मते कौन तू धरी पारिबुनी एठी थाए एठी न थाए बहुत पुराना माने केते वर्ष तल विचार करना 30-40 वर्ष कथा मुझे कह तो मत धरी पारिबुनी भगवान श्रीकृष्ण कहते सुदामा सुबल को एटा देखुना आम पे प्रयोज्य ना आम कौन कृष्ण को धरदेवा ये अपराधयुक्त भजन कर कृष्ण को धरदेवा कृष्ण धरा देवे ये थे नी सी आम देखुनी कृष्ण अच्छा कृष्ण अच्छा कृष्ण ये लीला कर कौन अगणार से खेलुं आम देखीचे देखिए लोग देखिए ना आम देखीचे कहीं आम आगे से धरा दौना कारण आम अधिकार पाइनी तो अधिकार पाइबा भगवान देखा दे भगवान सब अच्छा अणुपूर्ण हित भगवान रही आम तो साक्षात विग्रह सहित कौन संबंध रखुचे तथा जापारे अपराध रही ये अहंकार एक कथा सुनते अहंकार अहंकार भजन हेनी ये अधिकार आस ये कौन कि गोटे देखुना चंद्र केते सुंदर देखापी चंद्र केते सुंदर किंतु गोटे दोष से जगत समस्ते दोषी बोली कहते ना कौन से दोष चंद्र कौन अच्छी कलंक अच्छी कलंक समस्त चंद्र कलंक रही ठीक से भजन जो मैंने कर भजन परायण भक्त मान भर ये जो टी आप देखुना ये सब गुण जदि शोभायमान न हो रही लोक संगे संगे कहे तुम भक्त ही कौन गोटे एमती उद्धत हो भक्त ही कौन सही पारन विचार करना आम जब किसी उद्धत हो कथा कहीदा गोटे अहंकारी हो कथा कह लोक निश्चित मन में आसो ना न कहल मन अरे गोटे भक्त ही कौन अहंकारी होती गोटे भक्त ही कौन क्रोध प्रकाश कर भक्त ही सही पारन लोक कहीदे ना कहीं कहते कारण से जानी भक्त मैंने हूँ उन्नत स्थिति एमाने बहुत उन्नत स्थिति अच्छा आम निजे भावुचे कौन आम भक्त है आम भावुचे आम मुंड कौन मुंड को हाथ पाई आम इंद्र उठाते बड़ आम क्या मानबुनि अहंकार
भगवान मिले बहुत कष्ट। वृक्ष सम क्षमा गुण करेंगे साधन। आम केते भक्त है सहिया पड़ो। गुरुदेव से कथा कहते श्री श्रीमद गौरंग गोस्वामी गुरु महाराज कहते आमर स्वयं स्वयं महाराज कहते स्वयंभू स्वयं नहीं कंदा ना था सुभाष सुभाष मुझे सही जान सहिया पड़ो। तुम टिके सही पारन तुम कृष्ण को पाइब ए कथा कहते आम से कथा कहीपरि कारण आम से अधिकारी नुह आम कथा को रिपीट करुचु आम कथा रिपीट करुचे क्या आम निजपाई सी कहती तुम कौन सही पान टिके कथा सही पान तुम कौन भगवान पाइब तमें आम स्थिति है या आचार्य मैंने कहीं आसती जगत को आम श्रृंखलित करने ना तेणु जी अहंकारी है जी सही न पाला भगवान पाया बहुत कष्ट। क्षमा गुण वृक्ष सम क्षमा गुण करेंगे साधन। भूल भक्त केवल भजन अग्रगति करी सी निज प्रति जो आसान अपमान जहाँ ताको भूली जा दरकार जब ओडिया गोटे कथा नहीं गंठी पकड़ जब रख भजन हेनी लेखिकी रखु यहाँ भक्ति ठाकुर कहते मुझे कौन कौन ना भजन हेनी कहीदेला सी गुण हिसाब से मत कहीदेला असुविधा कौन अच्छी आम जो गंठी पकड़ धरवा हेनी। क्षमा गुण प्रतिहिंसा त्यजी छाड़ी प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करेंगे पालन। भक्तर सबू भक्तर आप विचार करेंगे भक्तर सबू गुण थाई पारे किंतु भक्तर यदि विनम्र न होला भक्तर सबू गुण थाई पारे से बहुत सेवा परायण हो थाई पारे हाँ आम दृष्टि आम जो विचार कर विभिन्न सेवा सब जहाँ रही परिवारटी से बहुत भल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें से बहुत भल प्रवचन दे पारे से बहुत भल कलेक्शन करें से बहुत भल सेवा करें किंतु ए गुण जदि नहीं से शोभायमान नुह। विचार करते से बहुत बहुत किसी कार्य करें बहुत अलौकिक कार्य करें सब किसी करें सबु किसी करें किंतु ए गुण जदि नहीं ताले से शोभायमान नुह। जदि विनम्र स्वभाव नहीं क्षमाशील न ताले सब गुण तार कौन हो जाए लुचि जाए सब गुण लुचिज सब गुण थाई पारे ये जो विनम्र भाव जब न रहा गला आ सब दोष थाई पारे सब दोष थाई पारे किंतु ये जदि गुण सब अच्छी सी मिथ कथा कौ थाई पारे सी मंगलाटी आसु न थाई पारे जहाँ भी करूँ पारे कि ए गुण गुड़ाक अच्छी आपे आपे कौन हम आपे आपे धीरे 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 भजन रे तार रुचि आसव धीरे धीरे सी शुद्ध हो गुण रहा दरकार नजर हेनी अधिकार भक्ति ठाकुर कहते ना आम आलोचना कर कथा परम जतने तहे लभ अधिकार जत्न सहित अधिकार लभा पड़ो ये पॉइंट शुणुले वृक्ष सम क्षमा गुण करेंगे साधन। वृक्ष सम वृक्ष भाई क्षमा गुण को साधन क्षमा बा भक्त मान स्वभाव बहुत बड़ा मुझे काली ना परदिन आमर ध्रुवानंद प्रभु से कथा कहती ये श्लोक तुम कहती प्रकृत भक्तर रूप कौन कि साधु रूप कौन साधु रूप कौन कहले कहार कौन रूप सब चाणक्य पंडित कहते कहार रूप कौन कोकिलानां स्वरं रूप स्त्रीणां रूप पतिव्रता कुरूपाणां रूपं विद्या क्षमा गुण तपस्विना। कहार रूप कौन कोकिलानां स्वरं रूप कोईली कोईलीर रूप कौन सुंदर देखिए कला काऊ जहा कोईली से आखि देखिए पूरा लाल लाल कला आखि लाल किंतु देखिए कौन विचित्र है तार रूप हूँ सुंदर स्वर कोईलर स्वर हूँ बहुत सुंदर से शोभायमान करते कोकिलानां स्वर रूप स्त्री रूप स्त्रीणां रूप पतिव्रता स्त्री जहाँ सौंदर्य जहाँ कि प्रकृत सौंदर्य हूँ पतिव्रता पति प्रति तार जो अनुगत्य अच्छी
ପତିଙ୍କ ସେବା ପରାୟଣ ସିଏ, ତେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ରୂପ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କୁରୁପାଣ ରୂପଂ ବିଦ୍ୟା, ଜଣେ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଇପାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାଟା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ଯେମିତି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସୁରଦାସ, ସୁରଦାସ କ'ଣ ରୂପବାନ ଥିଲେ? ଚକ୍ଷୁହୀନ ବା, ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରୂପବାନ। କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ରୂପ ନା। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମାନେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା? ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଗୁଣ ତପସ୍ୱିନା, କ୍ଷମା ଗୁଣ ତପସ୍ୱିନା, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି କ୍ଷମା, ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୂପ। এইଭଳି ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏଇଭଳି। କ୍ଷମା ତେଜସ୍ୱିନାଂ ତେଜ, କ୍ଷମା ବ୍ରହ୍ମ ତପସ୍ୱିନାଂ, କ୍ଷମା ସତ୍ୟବତାଂ ସତ୍ୟ, କ୍ଷମା ଯଜ୍ଞ କ୍ଷମା ସମ, ବୃକ୍ଷ ସମ କ୍ଷମା ଗୁଣ କରିବେ ସାଧନ। ଭକ୍ତିଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କ୍ଷମା ତେଜସ୍ୱିନାଂ ତେଜ, ତେଜସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତେଜ ହେଉଛି କ୍ଷମା, ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କ୍ଷମା, କ୍ଷମା ସତ୍ୟବତାଂ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା, କ୍ଷମା ଯଜ୍ଞ କ୍ଷମା ସମ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ସମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଯାହା କିଛି। ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ହେଉଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେଟାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେନି। ନାଇଁ, ଅଥରିଟି ଶାସନ କରିବେ। ଅଥରିଟିଙ୍କ ଶାସନ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଅଥରିଟି କାହିଁ ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଥରିଟି ଆମେ ଯଦି ଶାସନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଢିଲା ହେଇଯିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ ନ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରୁନେ? ମୋ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରୁନେ? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରୁନେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରୁନେ। ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବନି। ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ 14 ପା, ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ 14 ପା। କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଭଜନ ହବ? ହବନି। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅଧୀନରେ ନ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି କାହା କଥା ମାନିବାନି, ଆମେ ଭାବିବା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛି ଠିକ୍। ଆମ ବିଚାରଟା ଠିକ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହିଁ। ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଶାସନ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଯାହା କହିବେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଥରିଟି ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅଥରିଟି ସମୟ ଆସିବ, ସିଏ ବି ବୁଝିପାରିବେ, ଆରେ ତାର ଭୁଲ ନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦୋଷୀ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାନି ନେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ସ୍ନେହଟା ଆମ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭୁଲ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ତାକୁ ଶାସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନି ନେଇଛି ସେଟାକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାର ଭୁଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଶାସନ କରିଛି, ସେ ମାନି ନେଇଛି, ତାପରେ ଯିଏ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହଟା ବଢ଼ିବ ନା କମିବ କୁହନ୍ତୁ? ସ୍ନେହଟା ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ମାନୁନେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛେ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଭଜନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଭଜନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଏ, ନଚେତ ହବନି। ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ କାହିଁକି ଆସ୍ୱାଦନ ହଉନି? ଏଇଥିପାଇଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଏ କ୍ଷମା ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଛୋଟନ को उत्पात, ଛୋଟ ତ ଉତ୍ପାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇକି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଇଏ କରିବାନି। ନାଇଁ, ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ ଭାବ ରଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବିଚାରଟା ଆସିବ, ନଚେତ ହବନି। କ୍ଷମାଗୁଣ ମାନେ ଏଠି ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଉ, କାହାକୁ ମାନେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନେ କାହିଁକି?
ନିଜେ ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ନା, କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଖୋଲି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଷମାଟା କିଭଳି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, କଳମାସ୍ପାଦ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ କି? ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କଳମାସପାଦ। ରାଜାମାନେ ତ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା କେବଳ ଚଲା ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଏନ୍ଏଚ୍ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବ କି? ଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା। ତ କଳମାସ୍ପାଦ ଏପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମୁନି। ଶକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳମାସ୍ପାଦ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଜଣକୁ ରାସ୍ତାରୁ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଜଣକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଜଣେ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି। ସେଇଠି ଶକ୍ତିମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦିଅ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କଳମାସ୍ପାଦ, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ ରାଜା। ଶକ୍ତିମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା, ମୋତେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଶୁଣିଲା ପରେ କଳମାସ୍ପାଦ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଶକ୍ତିମୁନି, କଳମାସ୍ପାଦ ଚାବୁକ ପାହାର ଲଗାଇଲେ, ଧରିଥିଲେ ଚାବୁକ, ପିଟିଲେ ଶକ୍ତିମୁନିକୁ ଚାବୁକରେ। ଚାବୁକରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିମୁନି, କ୍ରୋଧଟା କାହିଁକି ଆସେ? ନ ସହିପାରିଲେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କ୍ରୋଧଟା ଆସେ ନ ସହିପାରିଲେ, ସେ ସହିପାରିଲେନି, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ? ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଅ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେ କଳମାସ୍ପାଦ। ରାକ୍ଷସ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଚାର କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ରାକ୍ଷସ କରାଇଦେଲ, ତାହେଲେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଗେ କରିବି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରାକ୍ଷସ ହେଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ମଣିଷକୁ ଖାଇବ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷସ କରାଇଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆସିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତିମୁନିକୁ ସିଏ ଖାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, जय श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ତ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତିମୁନିକୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଶକ୍ତିମୁନିକୁ ଖାଇଲେନି, କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କଳମାସ୍ପାଦ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରକୁ ଖାଇଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନା, ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଅଲଗା 99 ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା କାହା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି? ୟା ପଛରେ ହାତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର। କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ, ସେ ଅସୁର ନାଁ ହେଉଛି କିଙ୍କର ନାମକ ଅସୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କଳମାସ୍ପାଦ ଦେହରେ। ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଅ, ତା ଦେହରେ କିଙ୍କରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯିଏ ବା କ'ଣ ତା ନା, ଯେଉଁ ପଠାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ। ତ ଯାହା ବି ସେଟା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଏହା ପଛରେ ହାତ ଅଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ସାଧୁ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ।
କ୍ଷମା କରିଦେ। 100ଟା ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ଦିନେ ବଶିଷ୍ଠ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, 100ଟା ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଦୁଃଖ କ'ଣ ରହିବନି କି? ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ ଖାଲି ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ବେଦଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆସୁଛି। ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ। ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମେ? ମୋ ପଛରେ ବେଦଧ୍ୱନି କରି ଆସୁଛ, କିଏ ତୁମେ? ସେଠି ସେ କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟନ୍ତୀ। ଶକ୍ତିମୁନିଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଅଦୃଶ୍ୟନ୍ତୀ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଏଇ ବେଦଧ୍ୱନି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ କରୁନି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅଛି ସିଏ ବେଦଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ସିଏ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ବେଦଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ବଂଶଧର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି ଆମର। ତାପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଦୃଶ୍ୟନ୍ତୀ ଗଲେ ରହିଲେ, ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଦୃଶ୍ୟନ୍ତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରାଶର ମୁନି। କିନ୍ତୁ ପରାଶର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କ'ଣ ପିତୃବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? କଳ୍ମଷପାଦ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନାହିଁ, କଳ୍ମଷପାଦ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେସବୁ ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ସିଏ କଳ୍ମଷପାଦଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଯିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ କିଏ? ଶୁଭୁନି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ କଳ୍ମଷପାଦଙ୍କୁ ପୁଣି କୃପା କରିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସେ କେମିତି କଳ୍ମଷପାଦ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ? କାରଣ କଳ୍ମଷପାଦ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଅସୁର ହେଇକି ନଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁଣି କେମିତି? ଏଇଟା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କୃପାରେ। କାରଣ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଭେଟ ହେଇଛି, ତ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ? 12 ବର୍ଷ ପରେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୂର୍ବସ୍ୱର ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ପରାଶର ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କହିଲେ ନାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ କିଭଳି କ୍ଷମାଶୀଳ ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କ୍ଷମା କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ କଳ୍ମଷପାଦ ପୁଣି ଆସିକି ରାଜା ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ କହିଲେ, କଳ୍ମଷପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର। କହିଲେ ମୁଁ ସୁଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର କଳ୍ମଷପାଦ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଜମାନ। ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯଜମାନ। ତାପରେ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅପମାନ କରିବନି, କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବନି, ଯାଅ। ସିଏ ହିଁ ଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିକି ବଶିଷ୍ଠ ନିଜେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଘାତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁତ୍ର ଦାନ କଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବା କୃପା କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଣେ ପରାଶର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁଣି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲେ ପରାଶର। ସେ ସମୟରେ ପରାଶରକୁ ପୁଣି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଆଦି ମୁନି ଆସିକି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ପରାଶରଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା କ୍ଷମା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ।
कहवा तात्पर्य आमर ये प्रसंग आलोचनार तात्पर्य हूँ यहाँ माने साधु मानकर रूप हूँ क्षमा, साधु मानकर गुण है क्षमा। तेणु एटा को शुणिक आम कहीं भाविया उचित नुह आम विचारटा कौन आसो ये शुणला हाँ भल है क्षमा कथा तो कहला, तेणु आम तो जूनियर आम भूल करूँ सीनियर आम सब क्षमा करी आ कौन अच्छी असुविधा कौन अच्छी तार अर्थ से नुह आम शासित होगापाई पड़ो। आम यहीटा को भाविकी विचार करना उचित जहाँ भूल कले है असुविधा कौन अच्छी क्षमा करेंगे शास्त्र कहुई नहीं आमको शासित होगापाई पड़ो आम अन्य क्षमा करा उचित से भाई समस्त निजर कर भक्तर गुण यहाँ भक्त लक्षण स्वरूप ये अधिकारटा मिल भजन अधिकार मिल वृक्ष सम क्षमा गुण करेंगे साधन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करेंगे पालन क्षमा गुण एगुड़ा को साधन करने पड़ो। देखुना केते सुंदर कथा कहले परम जतने तेह लभ अधिकार जत्न कर से अधिकार लाभ कर पुणी ये कहले कौन वृक्ष सम क्षमा गुण कर साधन साधन कर क्षमा गुण आने माने एटा साधन नहीं हम आम जानापी पड़ो विचार करने पड़ो से विषय प्रयास करने पड़ो। जड़े सुंदर कथा कहते देखुना भक्तर गुण कौन चार चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखाई दे क्षमा दया और दीनता पर अब गुण तकिले ये हूँ चारिटा भक्त हूँ चार्टा गुण चार्टा चिन्ह चार चिन्ह हरिभक्त के हरिभक्तर चार्टा चिन्ह प्रकट दिखाई दे चार्टा चिन्ह हरिभक्तर प्रकट देखाए प्रकट तो होता है माने देखा ही था देखा दे थे चार्टा गुण चार्टा चिन्ह प्रथम हूँ क्षमा द्वितीय हूँ दया देखो ये सब ये रही तृणादपी शुने श्लोक सब रही चार्टा चिन्ह भक्त पाखे प्रकाशित होता है क्षमा दया दीनता चतुर्थ हूँ पर अवगुण तकिलेत कहार अवगुण को देखिए कहार दोष देखिए ये है भक्तर योग्यता कहवा तात्पर्य हूँ निजे निज भजन को श्रृंखलित करने ये गुण को आने पड़ो निज भजन साधक हिसाब से ये गुण को आने पड़ो अथॉरिटी हिसाब से सी शासन करपारती अथॉरिटी हिसाब से कड़ा कथा कहीपारती किंतु अथॉरिटी मध्य जड़े कौन साधक सी तो निजक साधक दृष्टि देखिए ये गुण में निजक विचार करिया उचित सीनियर हेले से ए गुण में विचार करिया उचित कारण सीनियर हेले से जड़े साधक साधक दृष्टि देखिले ए गुण विचार करिया उचित किंतु अथॉरिटी दृष्टि देखिले शासन करेंगे कड़ा कथा कहे आम से विचार करिया उचित नुह गुण को दोष को विचार करिया उचित नुह ए जे साधक साधक दृष्टि आम ए गुणर अधिकारी हवा उचित यहाँ हूँ कौन भक्ति ठाकुर सिद्धांत बा निर्देश अधिकारटा को लभ परम जतन लभ अधिकार जत्न करके अधिकार को लभा उचित ना नचेत भजन में रुचि आसवनी आ प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करह पालन प्रतिहिंसा त्यजी ये भक्त ये सब दरकार प्रश्न आसे भक्त कौन प्रतिहिंसा भक्त कौन जाऊँ ना क्या मारे भक्त कौन जाऊँ क्या विनाश करने नहीं ताले भक्तर प्रतिहिंसा कौन भाव भक्तर प्रतिहिंसा भावटा कौन भजन कहीं कौन भक्तर प्रतिहिंसा भाव हूँ अच्छा मत सी आ कही ठीक अच्छे आसु बेल आसु मुझे देखने बेल आसु मुझे कहि ये जो भाव इंग्लीश कहुए कौन टिट फॉर टैट एमती कौन अच्छे ना टिट फॉर टैट मत कही तो ठीक अच्छे मुझे छाड़ी ना आसु समय आसु देखी यहाँ हूँ प्रतिहिंसा भजन हम कहले देखी भजन हम कृष्ण पाखे मन लगे मन खाली खोज तार दोष कौट रही सी क्यों दिन भूल कर मन कृष्ण पाखे लगे मन खाली खोज से केत सी भूल कर खाली शागुणा भाया खाली चाहिए ता भूल केत हम आ भजन केत भक्त है भजन सूत्र प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करह पालन हरिबोल प्रतिहिंसा छाड़ी पालन करिए पालन कौन करिए भक्त कौन पालन करिए भक्त पालन करिए माने कौन
भक्ति ठाकुर कहते ये ना प्रतिहिंसा छाड़ी अन्य को पालन करेंगे है गृहस्थ सीना पालन कर पिला छुआ समस्त पालन करेंगे ब्रह्मचारी कौन पालन करेंगे क्या कौन जगत गुरु बाबा उड़िया समझ में आता है ना आ रहा है ठीक है। तो ब्रह्मचारी लोग कैसे किसको पालन करेंगे कैसे पालन करेंगे किसको हाँ कौन कौन मन को नेबे नहीं अच्छा भक्त को नहीं सर ठीक जहाँ कहते ठीक किंतु आमे भक्त को पालन करिया केमिति भक्त को पालन करिया माने भक्त को भजन रास्ता देखा भक्त को शृंखल देवाई बाट देखा यहाँ हूँ भक्त पालन ना आम भक्त कौन कौन रोजगार कर खाया दवा रोजगार कर आम प्रभुपाद दे दीचन सब प्रभुपाद सब रखीचन ना आमर जय श्री श्री गणित श्री श्री कृष्ण राम श्री श्री जगन्नाथ भक्त को पालन मान या भक्त मान को आम सब भक्त मान को साहाଯ୍य करवा पालन करवा केमी पालन करवा भक्ति रे ओडिया हूँ भक्ति रे पोषण करवा समझ में आ रहा है ना उनको भक्ति में सहायता करना चाहिए कैसे वो भक्ति में प्रोग्रेस करें कैसे भजन में प्रोग्रेस करे कैसे रीडिंग में प्रोग्रेस करे कैसे सेवा में प्रोग्रेस करे ये है पालन। तो हम पालन कर पाएंगे अगर हमारा ये गुण होगा तब नहीं तो हम पालन नहीं कर पाएंगे भक्ति से कहते हैं कहते प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करिवे पालन किभली पालन करिवे तापर भी कहते जीवन निर्वाहे आने उद्वेगना दीवे जीवन निर्वाहे आने उद्वेगना दीवे पर उपकारे निज सुख पासरिबे निज सुख पासरिबे हईले ओ सर्वगुणे गुणी महाशय सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा सा छाड़ी कर अमानी हृदय प्रतिष्ठा सा कर अमानी हृदय कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करिब सम्मान सबे आदरे सर्वदा करिब सम्मान सबे आदरे सर्वदा दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी हई करह कीर्तन चारि गुणे हई करह कीर्तन भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए हेन अधिकार कबे
দিবে হে আমায়, কবে দিবে হে আমায়। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জরে মানস তোহার, শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মানস তোহার। परम जतने तहे लोभ अधिकार, परम जत तहे लोभ अधिकार। देखो भक्ति ठाकुर यही श्लोकर भजन लिखिं। श्रीकृष्ण भजने जदि मानस तहार, परम जतने तह लोभ अधिकार। যত্ন কেମିତି କରିବ? ଏସବୁ ଯତ୍ନ କରିଲେ ବୃକ୍ଷ ଭଳି କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବେ, ପ୍ରତିହିଂସା ଛାଡ଼ିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଜୀବନ ନିର୍ବାହେ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ, ଜୀବନ ନିର୍ବାହେ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୃହସ୍ଥ ତା ସଂସାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଉଦ୍ବେଗ ଦେବନି, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପୋଷିବେ, କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବେ କାହାକୁ? ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମାନେ ଏହା, ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, କି ଆତ୍ମାର ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ନା ସେ କଥା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କାହାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଭୌତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, କାହାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆମେ ଯେମିତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତେ ସେଭଳି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭଜନ ହେବନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛେ ସବୁବେଳେ। ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଭଜନ କରୁଛେ ସିଏ ବି ସେମିତି ଭଜନ କରୁଛି, ତା ଭଜନ ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହଉ, ଏଇଟା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଖାଲି ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି, ଭଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି, ସବୁବେଳେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ଦେବା, ଉଦ୍ବେଗ ଦେବା, ଭଜନ ହେବ? ହେବନି ଭଜନ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଯିବ, କେତେବେଳେ ଯିବ? ଏସବୁ ଗୁଣରେ ଗୁଣେ ହେଲେ ତ ଯିବ। ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ନଥିବ, ଖାଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ତ କରୁଛି ପଳେଇବି, ଆଉ ହରିକୃଷ୍ଣ କରୁଛ ପଳେଇଯିବ, ବାଟରେ କେଉଁଠି ସେ ତ୍ରିଶଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯାଇ କେଉଁଠି ଝୁଲିକି ରହିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ହରିକୃଷ୍ଣ କରୁଛି ବୋଲି ପଳେଇଯିବା କି? ହରିକୃଷ୍ଣ କରୁଛେ ଯିବା, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ର କରୁଛେ, ଭଜନ କରୁଛେ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଯିବା। ଏ ଗୁଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, 2 ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ କହିହେବନି। ଏ ଗୁଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇକି ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାପରେ, କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତ କୁହାଯାଇଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯା, ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? କି କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ହେଲେ ତ ଯିବା ନା। ଗୋଟେ ବିକାର ଯଦି ଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା କଥା କହୁଥିବା, ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ଏ ଯଦି ନିଜର କ'ଣ ଏ ସ୍ୱଭାବଟା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଥିବ, କେମିତି ଯିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଲି ନାମ କରିଦେଲେ ପଳେଇବେ? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ବା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁନାହିଁ କି? କାଲାକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ତ ପଳେଇବା, ଯିବା, ମନା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନେବେ, କି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାରଟା ଆଗେ ଲାଭିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାର ନ ଲଭିଲେ ପୁଣି ଆସିବେ ଜଗତରେ। ଭକ୍ତର ତ ପତନ ନାହିଁ ନା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେଇ ଭକ୍ତି କରିବେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ଭକ୍ତି କରିବେ, ପୁଣି ଇତର ସ୍ୱର ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଗଲା, ଭଜନ କରିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିଟା ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରିବା ଚାନ୍ସ, ପୁଣି ବୁଲି 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 ସେ କାଲି କହୁଥିଲି କାହାକୁ, କିଏ ପଚାରୁଥିଲା, ଆସିନି, ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ପଚାରୁଥିଲା, ଭାଗବତ ସେ କଥା ରହିଛି ନା, କ୍ରମଶଃ ସମନୁକ୍ରମଶ୍ଚ ଅତ୍ର ଆବ୍ରଜେତ୍ ଶୁଚି,
କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 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 ସ୍ୱର ବୁଲି 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 ପୁଣି ସୂଚୀ ସ୍ୱରଟା ପାଏ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର। ମନୁଷ୍ୟରେ ପୁଣି ଭଜନ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର ଯଦି ଭଜନଟା ଠିକ୍ ନ କରିପାରିଲେ, ଯଦି ଏ ଗୁଣକୁ ଅଧିକାର ନ କରିପାରିଲେ, ଏ ଅଧିକାର ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇପାରିଲେ, ଭଜନ ଠିକ୍ ନ କଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। କେଉଁ ସ୍ୱର ପାଇବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱର ପାଇ ଭକ୍ତିଟା ରହିବା, ଭକ୍ତି କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିର ବିନାଶ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ସହଜ ନାହିଁ। ଅଲଗା ସ୍ୱର ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି ରହିବ। ଭକ୍ତି ରହିଲେ କ'ଣ ସେଇ ଭଜନରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା? ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର ଭଜନ କଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ନା, ଏ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯିବା ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହେ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ, ପର ଉପକାରେ ନିଜ ସୁଖ ପାଶରିବେ। ଏସବୁ ଭଜନ ପରକ ଅର୍ଥ ଯଦି କୁହାଯିବ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଏଇ ପଦଗଣ ଆମେ ଗାନ କରୁନେ ବାହାରେ, ବାହାରେ କଥା କୁହାଯାଉନି, ବାହାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଜନ ପରକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଠାକୁର ରଚନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଜନ ପରାୟଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା। ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କାହାକୁ କଷ୍ଟ। 64 ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ 64 ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, 64 ଅଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ କାୟ ବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ, 64 ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା କାୟରେ, ମନରେ, ବାକ୍ୟରେ, ଭଜନ ହେବନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଇଲେ ଓ ସର୍ବଗୁଣେ ଗୁଣୀ ମହାଶୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସା ଛାଡ଼ି କର ଅମାନି ହୃଦୟ। ସବୁ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମାନି ହେବେ, ଅମାନି ନା। ଏସବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଭଜନଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏହାର ସାର ବସ୍ତୁ। ସବୁ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମାନି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଭଜନ ହେବ, ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯିବା ନ ଯିବା ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସେଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଜନର ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ, କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ସେବନ କଲାବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇଯାଉଛି। ଭଜନ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ଭଜନ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦନ ସବୁଠୁ ରସାଳ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଗାଆନ୍ତିନି କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯିଏ ଗାଇଛି କ'ଣ, ହଁ 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 ସେଇଟା, ହରିନାମେ କିରୋସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ଯଦି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି, ଯଦି ହରିନାମର ଯଦି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପାନ କରୁଛେ ସବୁଦିନ। ନାମ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁଛି କୁହ? ମୁଁ ମୋ କଥା ବି କହୁଛି। ହରିନାମର ଯଦି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ପାନ କରୁଛେ। ନାମ କଲାବେଳେ ନିଦ ଆସୁଛି, ନାମ କଲାବେଳେ ଇତର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ନାମ କଲାବେଳେ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାନ ହେଉଛି, କ'ଣ ରସ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ କୁହନ୍ତୁ? ତାମାନେ ଆମେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କେତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ କେତେବେଳେ? ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସା ଛାଡ଼ି କର ଅମାନି ହୃଦୟ, ଅମାନି ହୃଦୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସା ଛାଡ଼ିକର ଅମାନି ହୃଦୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦୈନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସର୍ବ ଜୀବେ ଜାନି ସଦା, କରିବ ସମ୍ମାନ ସବେ ଆଦରେ ସର୍ବଦା। କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବ। ଏସବୁ ଭଜନରେ ସବୁ ଅଧିକାର। ଶେଷରେ ଚାରିଟା କଥା କହିଲି, ଯେଉଁ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନ, ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ଅମାନିନା, ମାନଦେନ। ଏ ଚାରିଟା କ'ଣ? ଦୈନ୍ୟ, ଦୟା, ଅନ୍ୟମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଜନ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନରେ ଦୈନ୍ୟ, ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁରେ ଦୟା, ଅମାନିନାରେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନ, ମାନଦେନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଜନ। ଦୈନ୍ୟ ଦୟା ଅନ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଜନ। ଚାରି ଗୁଣେ ଗୁଣୀ ହୋଇ କରହ କୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। କେତେ ଏଇ ପୁରା ଅର୍ଥଟାକୁ ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ, ଚାରି ଗୁଣେ ଗୁଣୀ ହୋଇ କରହ କୀର୍ତ୍ତନ। ଚାରି ଗୁଣରେ, ଏଇ ଚାରି ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ହେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତେବେ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବିଚାରର ବିଷୟ।
ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଏ ଗୁଣ ଆସିଲାଣି କି ଯଦି ଆସିନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କେଉଁ ସ୍ତରର? ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭକତି ବିନୋଦ କାନ୍ଦି ବଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଏ, ହେନ ଅଧିକାର କବେ ଦିବେ ହେ আমায়। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବେ ଏ ଅଧିକାର ଦେବ, ଏ ଅଧିକାର କେବେ ଦେବେ, ଏ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯାଇକି ହରିଭଜନ ହବ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ତ କରୁଛେ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଯାଇଛେ। କି ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇଛେ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର। ଆମର ଭଜନଟା କେବଳ ଅହଙ୍କାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ଭଜନ କେବଳ ଅହଙ୍କାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇନି, କେବେ ପାଇବା କହିହେବନି। ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଇବେ କେମିତି? ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତାର ସୂତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକତି ବିନୋଦ କାନ୍ଦି ବଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଏ। ଅଧିକାରଟା ମିଳିବ କେତେବେଳେ? ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଆଚରଣ କରି ଦେଖେ, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଜନ କଲାବେଳେ କାନ୍ଦ ଆସୁଛି, କାନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭଜନ କଲାବେଳେ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ ଭଜନ କଲାବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆସୁଛି? ଅଧିକାର ମିଳିବ କେବେ? ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକତି ବିନୋଦ କାନ୍ଦି ବଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଏ, ହେନ ଅଧିକାର କବେ ଦିବେ ହେ আমায়। ହେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେବେ? ଆମେ ଭଜନ କଲେ ଭଜନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମଝିରେ, ଏ ହାତରେ ଚାଣ୍ଟିଂ ଏ ହାତରେ ଚାଟିଂ, ମୋବାଇଲ ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏ ହାତରେ ଚାଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଭଜନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଜନ। ତା କହିହେବନି, କହିଲା ମାନେ ଦୋଷୀ, କହିଲା ମାନେ କହି ହେଉଛି। କାହିଁ କହିବୁ ଭାଇ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛ କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଆମର ତରୁଣ ପ୍ରଭୁ, କାଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କିଛି କହିହେବନି, କିଛି କହିହେବନି। ମାନେ ମୋ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିକି ହିଁ ବଞ୍ଚି ହେବ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ବଞ୍ଚି ହେବ ଭଜନ ରାସ୍ତାରେ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଭଜନକୁ ଜଗି ହେବ, ବଞ୍ଚେଇ ହେବ। ନଚେତ୍ କାହାକୁ ଯଦି କହିଦେଲେ ତ ସରିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭଜନ କରୁନି ତାକୁ କହିପାରିବେନି ଭଜନ କର ନା, ଏ ଭଜନ କର କହିପାରିବେନି। ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି ତାକୁ କହିପାରିବେନି ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କର ନା। ଜଣେ ସାଧନ କରୁନି ତାକୁ କହିପାରିବେନି ତୁ ସାଧନ କାହିଁ କରୁନୁ। ଜଣେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସୁନି ତାକୁ କହିପାରିବେନି ତୁ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଆସୁନୁ, କହିପାରିବେ? ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି କାହାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଓଲଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଇଏ କହି ହେଉଛି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। କାହିଁ କହିବୁ ଭାଇ? ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ କହିବେନି। ମୁଁ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଲିଣି, ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। କେବଳ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ, ଶୁଣିକି ଯିଏ ସଚେତନ ହେଇପାରିଲା ହେଇପାରିଲା। ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ସେ ସଚେତନ ହେବ। ନଚେତ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାହାକୁ ପ୍ରିଚିଂ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଭଜନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ବିଲକୁଲ କଠିନ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ କଠିନ। ମୁଁ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରିବେନି। ସଂଶୋଧନ କଲା ମାନେ ଓଲଟା ଅବସ୍ଥା ହେବ, କିଛି କହିପାରିବେନି। କେବଳ ଭଗବାନ ପାଖରେ କାନ୍ଦିକି ନିଜେ ଯେତିକି ଭଜନ ସାଧନ ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କାହିଁକି? ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କାହିଁକି? ସବୁ ମନରେ କିଏ କହୁଛ କାହିଁକି? କହି ତ ପାରିବନି କହୁଛ, ପୁଣି ଏଠି କହୁଛ କାହିଁକି? ନା ଏଠି କହୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଜଗଜ୍ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ କେଉଁଠି ବୋଧେ ଇସ୍କନ ଇତିହାସରେ ହେଇନି। କେଉଁଠି ଇସ୍କନ ଇତିହାସରେ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଏତେ ଦିନ? କେଉଁଠି ହେଇନଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଉଛି।
भगवान बोधे इच्छा कर कृपा कर बोधे आमको शृंखलता बाट देखा ये आलोचना प्रसंग जब आम शुणिक सचेतन हवा हवा नचेत इंडिविजुअली क्या किसी कहीहबनी कि शुणला पर कहीं सचेतन हे एटा जापी भल भक्ति ठाकुर कहले भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए हेन अधिकार कबे दिवे हे आमाय। भक्ति ठाकुर कांदी कहते प्रभु ये अधिकार केबे देवे ये अधिकार देले जाकि मो भजन में अग्रगति करी भक्तिर आस्वादन हम नचेत हम भजन से लिखिले टीकार कौन लिखिं देखु यही केतने सदाहरी यार टीका देखु सम्नोदन भाष्य भक्ति ठाकुर कौन लिखिले अनेन लक्षण चतुष्टयन भूषित कृष्ण नाम कीर्तनम एव परम पुरुषार्थ साधन भवति इति श्रीमन् महाप्रभुपादेन उपदिष्टम। भक्ति ठाकुर भी कहते एटा मु भी कहूनी किए कहते श्रीमद् महाप्रभुपादेन उपदिष्टम महाप्रभु कहते ये अधिकार को लाभ कर लाभ करिकी भजन कर तेबे जाइकी कौन प्रेम पाइब। भक्ति ठाकुर कहले ना मुझे कहूनी जदि सी कही था कहीं सी कांदी कहले हेन अधिकार कबे देवे हे आए सी तो कांदी कह ना प्रभु मत अधिकार केबे देवे सी कांदी कह सी कह मुझे ना अनेन लक्षण चतुष्टय भूषित ये जो लक्षण चतुष्टय जो 4टा लक्षण भूषित होगी कृष्णनाम कीर्तनम एव कृष्णनाम कीर्तन कि 4टा लक्षण भूषित होगी कृष्णनाम कीर्तन होची परम पुरुषार्थ साधनम भवति से परम पुरुषार्थटा साधन हम परम पुरुषार्थ साधन पर ये 4टा लक्षण भूषित होगी कृष्णनाम कीर्तन कले परम पुरुषार्थ कौन परम पुरुषार्थ कौन कृष्ण प्रेमटा पाइब इति श्रीमद् महाप्रभुपादेन उपदिष्टम एटा महाप्रभु कहते भक्ति ठाकुर एक कही कथा विश्राम देले माने ये श्लोक विश्राम देते एटा महाप्रभु कहते मु कहूनी तेणु हे साधक कौन सचेतन हुआ भजन कर ताले विचार कर आम स्थिति केउठी आमे केते पानी रे अच्छे भजन केउठी भजन आमर होची बोले आम खाली भाबुचे भजन कौटी मो कथा कहूँ कहीं क्या कथा कही भाई भजन होनी केबे हम भगवान अधिकार देले हम आम एगुड़ा शुणला विचार करें आम तो ये अवस्था अच्छु केबे से स्थिति आसो भगवान पाखे प्रार्थना करी 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 कांदी 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 केतବେଳେ से अधिकारटा मिले भगवान भजन हम नचे जहाँ बर्तमान चली श्री श्रीमद् गौरदेव गोस्वामी महाराज कहती एटा केवल अक्षर उच्चारण ही चली अक्षर उच्चारण ना बसिकी जदि ऐकांतिक भाव आम भजन करी भगवान पाखे मन लगे पाने चला बुला मोबाइल देखा टीवी देखा बही पढ़ा साइकेल चलेवा गाड़ी चलेवा ये सब सहित भजन कले भजन मन लगिज किंतु कही हबन कहला मान उड़ुआ कही हबन गांधीजी 3 मांकड़ नीति ही ठीक देखिबिनी शुणिबिनी कहबिनी ये बसले कहू पड़ो व्यासासन बसले कहू पड़ो व्यासासन ओह्लैला क्या किसी कहीहबनी कहला मान उड़ुआ। हरे कृष्ण। जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पत्तपावन श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सम्वेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निजर भजन को श्रृंखलित करने साधक मान भजन पर माने भजक पर अर्थटा हूँ जीवन निर्वाह अर्थात आम भक्ति जीवन को निर्वाह करने क्या समस्या पकड़ा उचित नुह निजर भजन पकोचे मैंने क्या मन जब कष्ट हो गला आम निजर भजन में अग्रगति करने आम साधन कर सी भी साधन करम जब जन को समस्या पकईदे कष्ट देदेले ताले सी भजन कर तार भजन आम व्याघात सृष्टि कले तार भजन जब आम व्याघात सृष्टि कले आम के भजन में अग्रगति करवा आम जमी आम भजन अग्रगति करने चाहूचे समस्ते से भाई चाहून ना जदि से दृढ़ हो पारना श्रृंखलित हो पारना
କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ନା ଭଗବାନ ପାଇବା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଗଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦେଲେ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାର ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ମନରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ଭଜନ ହେବନି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। କାହାକୁ ଯଦି ଟିକେ କଟା କଥା କହିଦେଇଥିବେ, କାହାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଓଲଟା କଥା କହିଦେଇଥିବେ, ଭଜନ ହେବନି ସେଦିନ। ନା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି କେମିତି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଭକ୍ତ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ପତନ ହେଇକି ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାପରେ କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇବ ସେଟା କିଏ ଜାଣିଛି? ସେଟା କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପାଇବ? ତା କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରହିବ, ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଭର୍ତ୍ତମାର୍ଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହଁ, କେମିତି ଆସିବ କୁହାଯାଇପାରିବନି। କେମିତି ଆସିବ ତ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, କେବଳ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ସମନୁକ୍ରମସ୍ୟ ଅତ୍ର ଆବ୍ରଜେତ ସୂଚି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଅଧ୍ୟାୟ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପାଇକି ପୁଣି ଆସିବ ମନୁଷ୍ୟ, ସୂଚି ସ୍ୱରଟା ପାଇବ। ତେଣୁ କେତେଟା ସ୍ୱର ତାକୁ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କିଏ ଜାଣିଛି? ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ସେଇଟା କେତେ ସ୍ୱର ପାଇବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ସ୍ୱର ପରେ ମଣିଷ ସ୍ୱର ପାଇଛେ କିଏ କହିପାରିବା ନା? ଜାଣିନେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଜାଣିଛି କି? ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଗଲେ ବି ଭକ୍ତିଟା ରହିଲା। ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଆମେ କରିଛେ, ଯିଏ ଯେତିକି ସିରିୟସନେସ୍ ହେଇକି ସେବା କରିଛି, ନାମ କରିଛି, ଭଜନ କରିଛି, ଭକ୍ତି କରିଛି, ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସେଇଟା ରହିଲା, ତାହାର ପତନ ନାହିଁ। ଅଲଗା ସ୍ୱରକୁ ଯାଇପାରେ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବନ ତେଜନ ଦନ୍ତେ କଳେବରମ୍, ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱର ଯାହା ଚିନ୍ତା ଥିବ ସେ ସ୍ୱର ସେ ପଳେଇଯିବ, ସେ ଭାବ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଜନ ଯାହା କରିଛି, ଭକ୍ତି ଯାହା କରିଛି ସେଇଟା ରହିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସିରିୟସନେସ୍ ହେବା ଉଚିତ କେଉଁଠି? ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଜଣେ ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ହରାଇଦେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ। ଆଉ ଏ ଚାନ୍ସ କେବେ ମିଳିବ କୁହାଯାଇପାରିବ ନା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ପୁଣି ଭରତ ମହାରାଜ ପୁଣି କେମିତି ପାଇଲେ ମୃଗସ୍ୱରର? ଭକ୍ତ ଯଦି ଇତ୍ରଜନୀ ପାଉନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭରତ ମହାରାଜ ପୁଣି ମୃଗସ୍ୱର ପାଇଲେ କେମିତି? ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଭରତ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସିଏ ତ ପୁଣି ଗଲେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛି କାହାର? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय।